پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری، امریکہ اور ایران کے درمیان پھر مذاکرات کی راہ ہموار۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق امور پر بات چیت کا امکان۔ عباس اراغچی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام وزیر اعظم کو پہنچائیں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عسکری قیادت بھی موجود ہوگی۔ ایرانی وفد کی آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستانی قیادت سے اہم سفارتی رابطے۔ عباس اراغچی کی اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور دیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر جنرل عاصم ملک کی بھی شرکت۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی، سفیر رضا امیر مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی شامل تھے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نیا سفارتی قدم اٹھا لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر آج اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس اس مرحلے پر مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے، تاہم جے ڈی وینس وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ امریکہ میں رہ کر صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ امریکی وفد سے ممکنہ ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران امریکی مطالبات پر ایک پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ ایران میں 75% اہداف حاصل کر چکا۔ ایران کے اندرونی اختلافات مذاکرات میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی فوج ایک دن میں ایران کی صلاحیتیں ختم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے باعث پیٹرول مہنگا رہے گا۔ امریکی عوام کو وقتی طور پر مہنگا ایندھن برداشت کرنا ہوگا۔ Negotiating table. ایران اب کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا دعویٰ، کہتے ہیں امریکہ کی حکمت عملی درست سمت میں جا رہی ہے۔ آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ ناکہ بندی صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہے گی۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ امریکی جنگ نہیں، دیگر ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے متعدد ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ایران کی تقریباً 35 کروڑ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد کر دی گئی۔ ایرانی تیل کی خریداری میں کردار پر چین میں قائم ریفائنری پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ 40 شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں کو بھی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے امن مشن پر اسرائیلی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ انٹونیو گوتریس کہتے ہیں اسرائیلی ٹینک حملے میں زخمی انڈونیشین اہلکار دم توڑ گیا۔ امن مشن یونیفیل کی پوزیشن پر اسرائیلی ٹینک سے گولہ باری کی گئی۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے عالمی قوانین نظر انداز کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی تنقید۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ امریکہ توانائی کی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ دنیا کو ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں عالمی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ کو صرف اپنے مفادات ہی عزیز ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے بین الاقوامی پروازیں بحال۔ پروازیں امام خمینی ایئرپورٹ سے مدینہ، مسقط اور استنبول کے لیے روانہ ہوئی۔ ایرانی حکام کے مطابق آئندہ دنوں میں فلائٹ آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔ مہنگائی کا سونامی آنے کا خدشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے پر جا پہنچی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر میں ملے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا فوری طور پر 10% کرائے بڑھانے کا اعلان۔
हातिम ताई की कब्र पर लात। हुकूमत ने लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 28 रुपए 81 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 270 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर तक कमी, मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फ्रेंचाइजीज मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल में तमाशाइयों को इजाज़त मिली। पाकिस्तान की कामयाब मुतवाज़िन और फौज सिफारतकारी के नतीजे में आलमी सतह पर असर रसूख में नुमाया इजाफा। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन की मजबूत मिसाल। अमरीका समेत बड़ी आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। ईरान और अमरीका कशीदगी में मुमकिन सालिसी किरदार खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग में अहम पेशरफ्त। दिफाई और मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए आलमी एतमाद में इजाफा हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल, भारत इल्जामात साबित करने में ताहाल नाकाम। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानिया खुद सवालात की जिद में आ गया। भारतीय सियासतदानों ने सरकारी मौके पर संगीन सवालात उठा दिए। पहलगाम वाकया भारत की इंटेलिजेंस नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि वाकये ने भारतीय मौक़िफ़ में ताज़ादात वाज़ेह कर दिए। मौका हक को 1 साल मुकम्मल। सोशल वर्कर्स का आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। सोशल वर्कर्स ने पाकिस्तान से वाबस्तगी का आदा किया। मौका हक के 1 साल बाद भी हिमायत जारी रखने का आज़म। भक्कर के करीब बस्ती चांडिया में 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा। फरीकैन में शदीद फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का वाक़े का नोटिस। आरपीओ सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब की डीपीओ भक्कर को वाक़े की जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुलजिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए मंजूर। तफ्तीशी अफसर मुलजिमा से खातून अफसर की मौजूदगी में तफ्तीश करे। 29 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत का हुक्म। कराची में एमपॉक्स का एक और नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एमपॉक्स केसेस के अदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध भर में एमपॉक्स केसेस की तादाद 33 तक जा पहुंची। खैरपुर से 22, कराची से 8 और सक्कर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एमपॉक्स के 22 मजमूई तौर पर अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात रियासी का आज होने वाला पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट। आधे घंटे कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। एफआईए और साइबर क्राइम को साथ लेना सिर्फ हाथों की हद तक महदूद। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में गैस बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से जायद हो गया। लियारी के मकीन गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासर। शहरी कहते हैं फौरी हल ना निकाला तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है। कराची में बीआरटी मंसूबा हुकूमत के साथ साथ शहरियों के लिए भी कड़ा इम्तिहान। 4 साल से जारी मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले शहरी सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जनरल फिजिशियन जिला अस्पताल अम्मार दानिश का कहना है कि तामीराती काम के बायस उठने वाली धूल से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कराची में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। दाबिजी पर 7 पंप 7 से 48 घंटे के लिए बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक नई लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने का अमल शुरू किया जाएगा। 27 अप्रैल को 7 पंप्स बहाल, जबकि 2 पंप्स मजीद 5 रोज के लिए बंद रहेंगे। नॉर्थ कराची सरजानी स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आरसी तौर पर मुअत्तल रहेगी। शदीद गर्मी, दरख्तों की कटाई और बदलता माहौल, ये सब सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि नन्हे परिंदों को भी मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे में शहरी अगर अपने घरों में परिंदों के लिए घोंसले बना लें तो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है बल्कि हमारे घरों में भी कुदरत की खूबसूरत आवाज़ें गूंज सकती हैं। और कराची में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में तेज धूप के साथ गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। उधर सिंध के तफरीही और खूबसूरत मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद ज़ालाबारी भी हुई।